नमस्कार, VRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कल से नवरात्रि के पर्व की होगी शुरुआत। शहर के मंदिरों में भक्तों के लिए दी गई गाइडलाइंस। भाजपा के सीए और इकोनॉमिक क्षेत्र के सहयोग से आयोजित किया गया मोदी नॉमिक्स कार्यक्रम। शहर के सीए और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की रही उपस्थिति। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में रात्रि बिफोर नवरात्रि 2021 MSU रमझट का आयोजन। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागृति फैलाने का रहा उद्देश्य। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और नवरात्रि के पर्व के 9 दिन सभी भक्त माता जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में इस साल शहर के कारेलीबाग इलाके में मौजूद देवस्थान ट्रस्ट संचालित बहुचरा जी माता जी मंदिर पर भक्तों के लिए दर्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है। दरअसल कोरोना के मद्देनजर इस साल नवरात्रि के पर्व के दिन 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात के 9 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुला रखा जाएगा और अष्टमी से दशहरा तक मंदिर बंद रहेगा। वैसे दर्शन के दौरान भक्तों को कोरोना से जुड़ी हर गाइडलाइन का पालन करना होगा और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। इस बारे में मंदिर के महाराज की ओर से ज्यादा जानकारी भी दी गई है। अमरीश कुमार पुरी देवस्थान ट्रस्ट संचालित बहुचर माताનો પૂજા તમને જણાવી રહ્યો છું। આજે અમાસનું મહત્વ એ છે કે ભક્તો આજે આખું શ્રીફળ અને ચૂંદડી માતાજી આગળ મૂકીને એમની અર્જ કરે છે તો માતાજી એમની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। આવતી આસોના નવરાત્રિ પ્રારંભ થાય છે તો દર્શનનો સમય સવારે 6:30 વાગ્યાથી રાત્રિના 9 વાગ્યા સુધીનો રાખવામાં આવે છે અને આઠમ 9 અને દશેરા તારીખ 13, 14 અને 15 ભાવિક ભક્તો અને દર્શનાર્થીઓ માટે મંદિર બંધ રાખવામાં આવેલ છે। બહુચર અંબે માત કી જય। शहर का सयाजी बाग जू 67वां वन्य प्राणी सप्ताह मना रहा है। ऐसे में म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल के आदेश के मुताबिक वडोदरा शहर और जिला के जितने भी अनाथाश्रम हैं, जितने भी विकलांग बच्चों की संस्थाएं हैं, मानसिक तौर पर विकलांग बच्चों की संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं के बच्चों को सयाजी बाग जू का दौरा करवाने के आदेश थे, जिसके मुताबिक आज जिला समाज सुरक्षा विभाग के सहयोग से इन सभी संस्थाओं के बच्चों को शहर के सयाजी बाग जू का दौरा करवाया गया और इन सभी बच्चों ने जू की मुलाकात लेकर वन्य प्राणी सप्ताह को मनाया। નમસ્કાર, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ શ્રી સયાજીબાગ ઝૂ 67માં વન્ય પ્રાણી જીવન સપ્તાહની ઉજવણી કરી રહ્યું છે। આ વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ હેઠળ માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબશ્રીનું એક નવું અભિગમ હતું અને સાહેબની ઈચ્છા જે હતી કે વડોદરા શહેર જિલ્લાના સરકાર સંચાલિત જેટલા પણ અનાથાશ્રમો, દિવ્યાંગ બાળકોની સંસ્થાઓ અને માનસિક દિવ્યાંગ બાળકોની સંસ્થાઓને ઝૂની મુલાકાતનો આપણે લાભ આપીએ અને એ જવાબદારી જે મેડમે ઝૂને સોંપેલ હતી તેના અંતર્ગત આપણે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા વિભાગના સહકારથી આજે આ અભિગમ આપણે પાર પાડ્યો છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા હેઠળ જે 10 સંસ્થાઓ છે અને કુલ લગભગ 195 બાળકોને આપણે વન્ય જીવન સપ્તાહ હેઠળ આ સંધિ આપી છે, આ લાભ આપ્યો છે। આપણે આ બાળકોને ઝૂની પ્રાણી સંગ્રહાલયની એક સારી મુલાકાત કરાવી અને તેમને વન્યજીવન પ્રત્યે જાગૃત કરી અને આ એક નવો અભિગમ જે કમિશનર સાહેબશ્રીનો હતો એ આપણે આજે પૂર્ણ કરીએ છીએ।
वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पालिका की ओर से अब तक कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं और शहर में बड़ी बड़ी कामगिरी की गई होने की बातें भी बताई गई है। लेकिन अगर सचमुच शहर के विभिन्न इलाकों के निवासियों की समस्याओं पर नज़र डाले तो पालिका की इन बड़े बड़े वादों की पोल खुल जाएगी। इस वक्त शहर के हरणी इलाके से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर सिग्नल स्कूल के पीछे का जितना भी इलाका है वहां के निवासी बीते कई वक्त से ड्रेनेज की परेशानी से जूझ रहे हैं। ड्रेनेज के पानी की वजह से वहां के निवासियों को गंदगी का सामना करना पड़ता है और मच्छरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस इलाके के निवासियों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। वैसे इस इलाके के सभी निवासियों की ओर से बार बार इस मामले को प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई भी सूध नहीं ली जा रही है। ऐसे में परेशान हुए निवासी अब काफ़ी रोष में है। મારી પાછળ જોઈ શકો છો તમે કે આ જે ગટરનું પાણી છે એ સતત ઉભરાયા કરે છે અને તેને લઈને આખા રોડ ઉપર આ સમગ્ર પાણી જે છે એ ફરી વળ્યું છે। આ ગટરનું પાણી અને અહીંયા આગળ તમામ જગ્યાએ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય સ્થપાયેલું છે। આના માટે કોર્પોરેશનના તમામ અધિકારીઓને અહીંયાથી જાણ કરવામાં આવી હતી અને એ લોકો અહીંયા સ્થળ પર આવીને ઘણી બધી વખત અહીંયા ચકાસણી કરી ગયા છે, પરંતુ એનું કોઈ ઠોસ નિરાકરણ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી। અહીંયાના આજુબાજુના રહીશો આ બધી ગંદકીના લીધે એકદમ ત્રસ્ત થયેલા છે, જેમણે મને રજૂઆત કરેલી છે। હું વડોદરા શહેર શિવસેના આરોગ્ય સમિતિ પ્રેસિડેન્ટ તમારા આ મીડિયાના માધ્યમથી હું મીડિયાને આ સપોર્ટ માગું છું અને આ લોકોને તમામને કામે લગાવવા માટે થાય એટલા બનતા પ્રયોગ કરે તેની માગણી કરું છું। धन्यवाद। नवरात्रि का पर्व कल से शुरू होने वाला है और सरकार ने इस साल शेरी गरबा की इजाज़त दे दी है। ऐसे में जूनागढ़ में भी शेरी गरबा की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक आयोजकों में असमंजस देखने मिल रही है, क्योंकि पिछले साल नवरात्रि का पर्व नहीं मनाया जा सका था। इसीलिए इस साल नवरात्रि के पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी देखने मिल रही है। दरअसल बाज़ारों में नवरात्रि को लेकर मिल रही विभिन्न चीज़ों को खरीदने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, जिसके चलते व्यापारी भी काफ़ी खुश है। और दूसरी ओर सरकार ने शेरी गरबा को इजाज़त दे दी है, लेकिन एक और सरकार ने गरबा के लिए छूट दी है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से जुड़े सख्त नियम भी रखे हैं। ऐसे में जूनागढ़ में गरबा की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार की ऐसी दोहरी नीति के चलते आयोजकों में असमंजस देखने मिल रही है। जूनागढ़ की एक दिव्यांग संस्था के गुरु संजय देव का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया गया। दरअसल दिव्यांग संस्था के बच्चों को हारमोनियम, तबला जैसी अनोखी चीज़ों की भेंट देते हुए उनके गुरु के जन्मदिन को मनाया गया। जूनागढ़ के जोशीपुरा में करुणा सागर चिदानंद जी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित दिव्यांग सेवा संस्था कार्यरत है, जिसमें कई लाभार्थी रहते हैं। ऐसे में इस संस्था के गुरु संजय देव का आज जन्मदिन है। उसी के चलते इस संस्था की ओर से गुरु संजय देव के जन्मदिन को मनाते हुए संस्था के बच्चों को कई चीज़ों का वितरण किया गया, जिसमें तबला, हारमोनियम जैसी अनोखी चीज़ें भी शामिल थी। दरअसल गुरुजी के जन्मदिन को खास बनाते हुए बच्चों को संगीत के साधनों की भेंट दी गई और साथ ही ज़ोरों शोरों से और धूमधाम से गुरुजी के जन्मदिन को पूरे ट्रस्टी मंडल की ओर से मनाया गया। करुणा सागर चिदानंद जी एज्युकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित दिव्यांग सेवा संस्था वती हूँ मैनेजिंग ट्रस्टी जोशी वनिता समग्र ट्रस्टी मंडल वती आज एक सुखनो अनुभव करूँ छूँ कि आ दिव्यांग संस्था में आज अमरा गुरुदेवना आशीर्वाद और एमनी प्रेरणा थी अत्यारे 12 लाभार्थीओ लाभ लई रह्या छे। ते लाभार्थीओ अतिशय जरूरियातमंद छे। आ संस्था में आज आ बाळकोनी जरूरत ने ध्यान में लईने श्री सुख परिवार द्वारा तेमना गुरुजी एटले के साई संजय देवनो जन्मदिवस उजववामां आव्यो। आ जन्मदिवस निमित्ते सुख परिवारना समग्र बहनों भाईओ तेमज परिवारे आ लोकोने हार्मोनियम अने तबला एवा संगीतना साधनोनी भेट आपी तेमज सरस मजानो नास्तो करावेल हतो। आ निमित्ते आ बाळको वती तेमनो खूब खूब आभार।
તેમજ આ સંસ્થામાં એવું જ કહી શકાય કે યાવત ચંદ્ર દીવા કરો, સંસ્થા વતી એટલું જ કહીશ કે યાવત ચંદ્ર દીવા કરો, જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્રની કીર્તિ ઝળહળતી રહે ત્યાં સુધી ગુરુદેવનું નામ અમર રહે અને એમના આશીર્વાદ સતત બધા પર વરસતા रहे। कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की ओर से रात्रि बिफोर नवरात्रि MSU रमझट का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के तहत MSU के छात्रों ने गरबा किए। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के छात्रों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत आज सभी चीज़ों का एहतियात बरतते हुए MSU रमझट यानी कि रात्रि बिफोर नवरात्रि 2021 का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कोविड वैक्सीनेशन के बारे में सामाजिक जागृति फैलाने का रहा। वैसे इस आयोजन के तहत MSU के छात्रों ने कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करते हुए गरबा किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर MSU के सेनेट और सिंडिकेट सभ्य डॉक्टर जिगर इनामदार और सत्यन कुलाबकर को बुलाया गया, जिन्होंने माताजी की पूजा अर्चना भी की। સમાજને આપવા માંગીએ છીએ કે કોવિડ વેક્સિનનું શું મહત્ત્વ છે અને કોવિડ વેક્સિન શા માટે લેવી જોઈએ। સો અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે લોકો વધુમાં વધુ વેક્સિન લે અને વેક્સિનની અવેરનેસ આવે। અને આ પ્રોગ્રામમાં હશે અને યુનિવર્સિટીની વિવિધ ફેકલ્ટીમાંથી આશરે 40થી 50 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે। ગુજરાતીઓને ગરબા ના કરવા મળે એ કદાચ બહુ જ અન્યાયની વાત છે, પણ 2 વર્ષ જેવું આ કોરોના કાળ ચાલુ છે એવું બધાએ જ સરકારને સહકાર આપ્યો છે અને બધાએ જ એમની સાથે ગરબા બંધ રાખવાનો નિર્ણય જાતે લીધો છે। પણ આ વખતે જ્યારે આપણને છૂટ મળી છે ત્યારે મને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યારે દરેક ગુજરાતી ખેલૈયાઓ જે લોકોને ગરબા બહુ જ ગમે છે એ બધા બહુ જ ઉત્સાહી છે। આ અવસરે જ્યારે 2 વર્ષ પછી અમને ફાઇનલી ગરબા રમવા મળી રહ્યા છે તો બધા એના માટે બહુ જ આભારી છે સરકારને અને બધાને ખૂબ ઉત્સાહ છે કે આ વખતની નવરાત્રિ કેવી થશે, શેરી ગરબા છે કેવી રીતના થશે, શું કરીશું, 2 વર્ષ પછી ચણિયાચોળીઓ નીકાળીશું, તો બધા બહુ જ ઉત્સાહપૂર્વક આ વસ્તુને વેલકમ કરી રહ્યા છે। દર વર્ષની જેમ જે મોડી રાત સુધી ગરબાની છૂટ આપવામાં આવે છે ત્યારે આ વખતે અમુક લિમિટેડ ટાઈમ આપવામાં આવે છે, એના માટે શું કહેશો? આ વખતે બધાને એવું તો છે જ કે કદાચ 1 કલાક ઓછો ગરબા રમવા મળશે, બ્રેકમાં બહાર જવાનું મન નહીં થાય, પણ એની જ સાથે એક વસ્તુ એવી છે કે જ્યારે 2 વર્ષથી નથી રમવા તો ના કરતાં તો આ વખતે 3 કલાક બી રમવા મળે તો બહુ છે। અને આપણે બધા જ સમજીએ છીએ જે આપણા બધાની પરિસ્થિતિમાંથી આપણે લોકો નીકળી ચૂક્યા છે એ આપણને પાછી લાવવાની સાવ જ બંધ થઈ જાય એના કરતાં તો સરકારના નિર્ણયોને અમે બધા જ બહુ માન આપીએ છીએ અને બધા જ પૂરેપૂરા દિલથી એનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને એ જ હિસાબથી અમે બધા ગરબા રમવા માટે રેડી છીએ। શેરી ગરબા એમ જોવા જઈએ ને તો આપણી એક
જૂની જ પ્રથા છે. પહેલાંના સમયમાં મોટા ગરબા, મોટા સિંગર્સ ગ્રાઉન્ડ નહોતા હોતા ત્યારે બધા પોતાના ફળિયામાં જ જે રમે લંબગોળમાં એને શેરી ગરબા કહેવાય. તો આ વખતે બી જ્યારે આપણા પાસે જગ્યાને અને પરિસ્થિતિને નજરમાં રાખતા જે આપણા પાસે સામે છૂટછાટ આવી છે, જે પ્રમાણેની ગાઈડલાઇન્સ આવી છે, એ હિસાબથી શેરી ગરબા કદાચ થોડુંક નવું લાગશે, જૂનું જ આપણને કદાચ નવું લાગશે, પણ મજા એટલી જ આવશે એમાં જે ફેરબદલ આવે. राजकोट बेड़ी मार्केटिंग यार्ड के चुनाव कल आयोजित किए गए थे और आज सुबह से मतों की गिनती जारी थी। ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सभी बैठकों पर भाजपा की जीत हुई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। सहकारी क्षेत्र में राजकोट बेड़ी मार्केट यार्ड के चुनाव कल आयोजित किए गए थे, जिसके चलते आज सुबह से मतों की गिनती जारी थी। सुबह 9 बजे से मार्केट यार्ड पर मतों की गिनती शुरू कर दी गई थी, जो अब पूर्ण हो चुकी है और अब राजकोट यार्ड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के जीत की खबर सामने आई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल है और ढोल नगाड़े बजाकर सभी विजेता उम्मीदवारों ने अपनी खुशी जताई है। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 1 जनवरी 2022 से मतदार सूची सुधारना कार्यक्रम वडोदरा शहर जिला में शुरू होने वाला है, जिसके तहत 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए अपना पंजीकरण करवा सकता है और अगर कोई भी इंसान चुनाव के लिए दी गई अपनी जानकारियों में बदलाव करना चाहता है तो वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर कर सकता है। अब आज इस मामले में जिला कलेक्टर RP बारड की ओर से ज़्यादा जानकारी देते हुए वडोदरा शहर की जनता से इस खास ઝુંબેશ में जुड़ने की अपील की गई है। भारतना चूंटणी पंच द्वारा मतदार यादी सुधारणानो कार्यक्रम करवा जई रह्या छीए। चूंटणी पंच द्वारा 1/1/2022 ની લાયકાતની તારીખે જે લોકો 18 વર્ષ પૂરા કરી રહ્યા છે એ તમામ નાગરિકો પોતાનું મતદાર યાદીમાં નામ નોંધાવી શકશે। આમના અનુસંધાને નામ ઉમેરવા માટે, કમી કરવા માટે, સુધારણા કરાવવા, ત્રણે ત્રણ વસ્તુ અને આ સિવાયની પણ બાબતો માટે એક ખાસ ઝુંબેશ કરવાનું નક્કી કરેલું છે। ખાસ ઝુંબેશની તારીખો જે છે એ મુજબ 14 નવેમ્બર, 21 નવેમ્બર, 27 નવેમ્બર અને 28 નવેમ્બર આ 4 તારીખોએ સવારના 10 થી 5 સમય દરમિયાન તમામ જે બૂથો છે એના ઉપર અમારા એક નિયત અધિકારી ઉપસ્થિત રહેશે અને વડોદરા શહેરના 1255 અને રૂરલના 1322 એમ 2577 બૂથ ઉપર અમારા જે નિયત કર્મચારી અધિકારી જે છે ઉપસ્થિત રહેશે।
તો એને તમામ જે કોઈ નાગરિક છે એ પોતાના મતદાર યાદી માટે એ ત્યાં જઈ અને પોતાનું નામ ઉમેરી શકે છે, એના માટે અરજી કરી શકે છે, કમી કરવા માટે અરજી કરી શકે છે કે સુધારણા માટે અરજી કરી શકે છે. આ એક ખાસ ઝુંબેશ છે અને ખાસ કરીને અમે જે જાહેર સ્થળોએ પોસ્ટર, બેનર્સ તેમજ સોશિયલ મીડિયામાં પણ આ અંગે સતત પ્રચાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ઉપરાંત કોઈ ઉત્સવ થતા હોય, મેળા થતા હોય તેમાં પણ અમે અમારા કિયોસ્ક અને પ્રદર્શન લગાવી અને લોકોમાં સતત જાગૃતિ રહે એના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આ તબક્કે ખાસ કરીને જેમની ઉંમર 18 વર્ષ 1/1/22ના રોજ પૂર્ણ થઈ રહી છે એમને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપનું નામ જે છે એ આ બૂથના ઝુંબેશના દિવસો દરમિયાન અથવા તો પછીથી પણ અમારી જે એપ અને વેબસાઇટ છે એના ઉપર પણ જઈને કરી શકો છો. આ તબક્કે હું વડોદરા શહેરના અને જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે આપણી તંદુરસ્ત લોકશાહી માટે આપણે આપણું નામ જે છે એ મતદાર યાદીમાં હોવું જોઈએ, જેથી કરીને મતદાનના દિવસે એટલે ખાસ કરીને ચૂંટણીના દિવસે આપણું જે મતદાન જે છે એ સુરક્ષિત કરી શકીએ અને જે લોકશાહી છે એને આપણે તંદુરસ્ત અને મજબૂત બનાવી શકીએ. તો ફરીથી આ તમામ મતદારોને હું નમ્ર અપીલ કરી છું કે આપનું જે નામ છે એ યોગ્ય રીતે નોંધાયેલું છે કે નહીં, ન નોંધાયું તો નોંધાવો, સુધારો કરવા હોય તો સુધારો કરી શકો છો. એના માટે સૌને ફરીથી મારી નમ્ર અપીલ છે. आज पालिका कचहरी पर टाउन प्लानिंग समिति की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें टाउन प्लानिंग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई. वडोदरा शहर के लिए टाउन प्लानिंग की रचना करने और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज टाउन प्लानिंग समिति के अध्यक्ष बंदिश शाह की अगुवाई में एक बैठक पालिका कचहरी पर बुलाई गई थी, जिसमें 4 कार्यों को मंजूरी के लिए रखा गया था. बैठक में सभी सदस्यों के साथ चर्चा कर आखिर में 3 कार्यों को मंजूरी दी गई और एक कार्य को स्थगित रखा गया. वैसे टाउन प्लानिंग स्कीम का काफ़ी महत्व है और बीते 4-5 सालों से टाउन प्लानिंग की स्कीमों का अमलीकरण शहर में नहीं हो पा रहा है. ऐसे में आज की बैठक में टाउन प्लानिंग स्कीम के मुद्दे पर चर्चा कर ज़रूरी सुझाव दिए गए. टाउन प्लानिंग कमिटीनी आज बैठक थी. वडोदरा शहरना विकासमां टाउन प्लानिंग स्कीमोનું મહત્ત્વ ઘણું છે, પરંતુ છેલ્લા લગભગ 4-5 વર્ષથી વડોદરા શહેરમાં ટાઉન પ્લાનિંગની સ્કીમો કોઈ કારણસર અમલીકરણ સ્ટેજે અટકેલી છે. જે અંગેની ચર્ચા વિચારણા કરી અને એમાં જે પણ જરૂરી પગલાં લેવા માટે અધિકારીઓને સૂચના આપી છે, એમાં જરૂરી સુધારા વધારા પણ કરીશું. સાથે સાથે આજે ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીમાં 4 કામો લીધા હતા, જેમાં રોડ વાઇડનિંગ હતા એ વિસ્તારના, અને બીજા એક કામ મુલતવી કરીને એક કામ મંજૂર કરીને એમ કરીને ટોટલ 3 કામ મંજૂર કર્યા, એક કામ મુલતવી કરેલું હતું. शहर की शैशव स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आज ट्राइथलॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साह से शिरकत की. गायकवाड़ वडोदरा गोल्फ क्लब शैशव स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आज ट्राइथलॉन का आयोजन किया गया था. ट्राइथलॉन विश्व के सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे खेलों में से एक है. इस खेल के ज़रिए सभी उम्र के लोगों की क्षमता नापी जा सकती है. ऐसे में ट्राइथलॉन में विजेता हुए खिलाड़ियों को मेडल्स, ट्रॉफी और कैश प्राइज देकर आज सम्मानित किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्विमिंग कोच अरुण मर्चेंट और आर्यन मैन राघवेंद्र जाला की उपस्थिति रही. इसके अलावा शैशव स्कूल का पूरा स्टाफ और शैशव स्कूल के डायरेक्टर की भी इस मौके पर उपस्थिति रही और सभी की ओर से सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को पूर्ण करवाया गया. So this is very inspiring, very motivating for each one of us. See, as people and athletes of our age, we highly are appreciating these kind of events planned every month by Shaiksha Sport Academy in collaboration with the Raghavendra sir. He is motivating everybody. But this was the first aquathon where we all have participated, and this is all time going to be my favorite because people who really can't run well, who really can't swim well, this is a real challenge we are going to put up for them. Thank you so much. આપણે આ કોરોના ટાઈમ્સના લોકડાઉન પછી આ બીજી ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી. પહેલાં ઇવેન્ટ કરી હતી એ 1 મહિના પહેલાં કરી હતી, એમાં
750 મીટર સ્વિમિંગ કરવાનું હતું, 20 કિલોમીટર સાયકલ અને 5 કિલોમીટર રનિંગ કરવાનું હતું. એના પછી આ વખતે આ મોટી ઇવેન્ટ કરી છે, જેમાં ગુજરાતભરથી, સુરતથી 6 જણા આવ્યા છે, મહેસાણાથી આવ્યા છે 1 જણા, બારડોલીથી 3 જણા આવ્યા છે અને અમદાવાદથી 5 જણા આવ્યા છે. તો આ ઇવેન્ટ આપણે આ મોટી કરી એ ઓલિમ્પિક ડિસ્ટન્સની કરી. એમાં 1500 મીટર સ્વિમિંગ હતું, પછી 40 કિલોમીટર સાયકલિંગ હતું અને 10 કિલોમીટર રનિંગ. અને આ ઇવેન્ટ બહુ સરસ રીતે પૂર્ણ થઈ છે. શૈશવ સ્કૂલે બહુ સરસ મદદ કરી છે અને બધી સ્પોન્સરશિપ પાર્ટનર અપ કરીને એક એનર્જી પાર્ટનર બી છે આપણા. અને તમે આવીને અમને સારો પ્રોત્સાહન આપ્યો કે બધા એથ્લીટ અને એમના જે આ આપણું ઇવેન્ટ છે એ પ્રચલિત થાય. અને આ મલ્ટી સ્પોર્ટ ઇવેન્ટ કહેવાય, ટ્રાયથલોન, વિચ ઇઝ નોટ વેરી ફેમસ ઇન બરોડા. એટલે આ સારું છે કે બરોડામાં આવી ઇવેન્ટ થઈ અને મલ્ટી સ્પોર્ટ. जेसीबी ने गुजरात के वडोदरा में अपना निवेश कार्य जारी रखा है। दरअसल जेसीबी की 3 फैक्ट्रियां पहले से ही मौजूद है और उसकी अद्यतन 4थी फैक्ट्री वडोदरा शहर के हालोल में बनाई जा रही है। ऐसे में इस फैक्ट्री की मुलाकात लेने आज जेसीबी कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक शेट्टी पहुंचे और उनकी ओर से इस अद्यतन फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई। તો આજે ફેસિલિટી અમારી હલોલમાં જે નવી ફેસિલિટી આવી રહી છે, ઇટ્સ અ ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ ઓફ મેક ઇન ઇન્ડિયા ફોર ધ વર્લ્ડ. અહીંયા અમે લોકો વર્લ્ડ ક્લાસ કમ્પોનન્ટ બનાવીશું અને વિશ્વભરમાં અમારી જે 22 ફેસિલિટી છે, યુકેમાં, બ્રાઝિલમાં અને નોર્થ અમેરિકામાં, ત્યાં એક્સપોર્ટ કરવાના છે. તો ફેઝ વાઇઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ વધારીશું, પણ એટ ધ મેક્સિમમ ઓલમોસ્ટ 1200 એમ્પ્લોઈઝ હશે. સો યુકે, બ્રાઝિલ, નોર્થ અમેરિકા જશે અને ત્યાંથી પછી મશીનમાં લાગીને બીજા 155 દેશોમાં જશે. એક વડોદરાનું લોકેશન બહુ સ્ટ્રેટેજિક છે. વડોદરા ઇઝ વેરી વેલ કનેક્ટેડ ઓન ધ ન્યૂ એક્સપ્રેસ વે વિચ ઇઝ બિંગ બિલ્ડ બિટવીન દિલ્હી ટુ મુંબઈ. ઓન ધ ટ્રેન રૂટ ઇટ ઇઝ ધેર. અને સૌથી વધારે અહીંયા સ્ટીલ ફેક્ટરીઝ છે અને પોર્ટ્સ છે. સો વડોદરા ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન. આથી બહુ અમને સહકાર મળ્યો ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી અને લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી. હું તમારા માધ્યમથી બધાનો ધન્યવાદ કરવા માગું છું. બહુ ઉમળકાભેર સહકાર મળ્યો અને એના કારણે અમે લોકો ઇવન કોવિડ ટાઈમમાં પણ કામ કરી શક્યા. आज भारतीय जनता पार्टी के सीए और इकोनॉमिक सेल के सहयोग से मोदी नॉमिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी के सीए और इकोनॉमिक सेल के सहयोग से आज शहर के रेसकोर्स सर्कल पर मोदी नॉमिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद आर्थिक नीतियों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के जरिए आम जनता को और देश को क्या क्या फायदा होगा, इसी बात को समझाने के लिए आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट और शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत इकोनॉमिक सेल के कन्वेनर प्रेरक शाह ने पूरे मामले में मार्गदर्शन दिया और इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगरना आर्थिक सेल और चार्टर्ड एकाउंटન્ટ सेल द्वारा नरेन्द्रभाई मोदी सरकारनी जे आर्थिक नीति है एना अनुसंधाने मोदी नॉमिक्स पर આજનો આ સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં વડોદરા મહાનગરના પ્રબુદ્ધ નાગરિકોને બોલાવવામાં આવ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર આવી પછી ઇકોનોમીની અંદર કેવી રીતે મોટા પ્રમાણમાં સર્જરી કરવામાં આવી અને ભારતની ઇકોનોમી કેવી રીતે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી પહોંચે અને દેશનો યુવાન જોબ સિકરની પણ જોબ ગીવર બને અને થિંક ગ્લોબલી એક્ટ લોકલી આત્મનિર્ભર ભારતનું સપનું કેવી રીતે સાકાર થાય અને એના માટે કેવી રીતે સામાન્ય નાગરિકનો રોલ છે, એમએસએમઈ માટે સરકારે શું કર્યું છે, કોર્પોરેટ માટે શું કર્યું છે અને વ્યક્તિગત કરદાતાઓ માટે શું કર્યું છે, આ તમામની સમજણ આપવા માટેનો આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન મળે એના માટે અને એની સાથે સાથે લોકો સુધી પણ એ માર્ગદર્શન મળી જાય એના માટે અલગ અલગ સેમિનારનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતી હોય છે. એવો જ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સેલ એટલે કે આર્થિક સેલ, અને આર્થિક સેલ દ્વારા અમારા પ્રદેશના પ્રેરકભાઈ શાહ કે જેઓ આર્થિક સેલના કન્વીનર છે અને તેઓ પોતે આજે વડોદરા શહેરના સીએ અને જે લોકો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટને જે લોકો ટેક્સ બાબતમાં પોતે કામ કરે છે તેમને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જે અનેક સુધારા ટેક્સમાં કર્યા, સાથે સાથે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે શું યોજના કરી
અનેક વિષયો લઈને આજે અલગ અલગ ફેકલ્ટીના દરેક શ્રેષ્ઠી સાથે આજે આ પ્રશિક્ષણ વર્ગ રાખવામાં આવ્યો છે અને એમાં ખાસ પ્રેરકભાઈ ઉપસ્થિત રહી અને આ લોકો સાથે ચર્ચા કરવાના છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા જે યોજનાઓ દ્વારા જે પેકેજ પણ કોરોના મહામારીમાં અપાયા હતા, આ બધી જ વાત પ્રેરકભાઈ આજે આ ટીમ સાથે કરવાના છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એ દરેક સ્તરના લોકો સાથે જોડાઈને લોકોનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ વિકાસમાં થાય એના માટે જોડાય એવો હંમેશા પ્રયત્ન કરતી હોય છે. અને એવો જ પ્રયત્ન એટલે વડોદરા શહેર આર્થિક સેલ દ્વારા આજે કરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા શહેરના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મિત્રો, વડોદરા શહેરના વ્યાપાર સાથે જોડાયેલા સૌ લોકોના માધ્યમથી એટલે કે ઇકોનોમિક સેલ અને વેપારી સેલ આમના માધ્યમથી આજે વડોદરા શહેરમાં મોદીનોમિક્સ એવા ટાઇટલ હેઠળ એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પ્રદેશના સૌથી જાણીતા આ વિષયના વક્તા પ્રેરકભાઈ શાહને ખાસ આમંત્રણ આપીને બોલાવવામાં આવ્યા છે. ભૂતકાળમાં એનડીએની સરકારમાં, ત્યાર પછી યુપીએની સરકારમાં અને ત્યાર પછી હાલની મોદી સરકારમાં 1 અને 2 બંનેમાં ઇકોનોમિક્સમાં કયા પ્રકારનો ફેરફાર આવ્યો અને ઇકોનોમિક્સના ફેરફારમાં રાજનીતિજ્ઞની શું ભૂમિકા રહે છે અને સરળ અને સફળ રાજનીતિજ્ઞ એ કયા પ્રકારના ઇકોનોમિક્સમાં બદલાવ કરી શકે છે એના વિશેની માહિતી એમના માધ્યમથી મળવાની છે. ત્યારે આજના કાર્યક્રમમાં માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. વડોદરા શહેરના 100થી વધારે ઇકોનોમિક્સ સાથે જોડાયેલા લોકો આજના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે. ત્યારે અમારા આ બંને ઇકોનોમિક સેલ અને આ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સાથે જોડાયેલા સૌ કાર્યકર્તા મિત્રોને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. शहर के कारेलीबाग इलाके में श्रीपाद सोसाइटी मौजूद है, जहां के निवासी बीते कई वक्त से गंदगी से परेशान हैं। दरअसल इस सोसाइटी के निवासी बार बार गंदगी की समस्या को प्रस्तावित करने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले की कोई भी सूध नहीं ली गई है। ऐसे में अब सोसाइटी के निवासियों को बीमारियों का डर सता रहा है, जिसके चलते आज इस सोसाइटी की सभी महिलाएं जिला ग्राम विकास कचहरी पहुंची और वहां पर सभी महिलाओं ने हल्ला बोल मचा दिया। હું શ્રીપાદ સોસાયટીની છું, લીના મિતુલ પટેલ છું. અહીંયા શ્રીપાદમાં જ રહું છું. ગ્રામ વિકાસમાં અમે કાયમવાર રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ એટલી જ ગંદકી હોય છે. બહાર કાયમ અમે થઈ જશે એક જ પ્રશ્ન કરે છે, તમે અત્યારે ફોટા પાડશો ને તો તમને ગંદકી દેખાશે જ કે હા એ ગંદકી અંદર બી છે ને એટલી બહાર પણ છે. એ લોકો ખાલી ઓફિસમાં બેસી રહે છે એટલે એ લોકોને કશી જ ખબર પડતી નથી. એ બિચારાને બોલાવે છે, મેં ભાઈને રીસરથી કોલર પકડીને કે તમે કોણ છો, તમે બહાર નીકળો. એ લોકોની હું રજૂઆત સાંભળી છે. એવી રીતે એમનો ભાઈનો હાથ પકડાય, કોલર પકડાય જ નહીં. કોણ હતા પેલા તો? એ સાહેબ હતા અંદર, પંડ્યા સાહેબ હતા બેઠા છે, એમણે જ પકડ્યો તો સાહેબ જ મોટા. અગાસી પર શું લાગે તમને? અગાસી પર તો નર્યો કાટમાલ ભરેલો છે, વર્ષોથી છે, પણ કરી દઈશું થતું તો છે જ નહીં. લોખંડનો ભંગાર, વાદરાની છીક, આ બધું ગંદુ અંદર, વરસાદનું પાણી ને કબૂતર બધું જ છે અંદર. એમનો પોતાનો અહીંયા ખાવા બોલાવે, પાર્ટીઓ કરે છે, બધું જ વસ્તુ ત્યાં ઉપર છે. બધું બોટલ શું કચરો, ખાવાની ડીશો બધું જ છે. બધું બોટલો, બધું દારૂ બધું જ છે ઉપર. આ સરકારી હોસ્પિટલ ના ચાલે, પણ કરવી જ જોઈએ. તમે લોકોએ તમારે જ એક્શન ઉઠાવવી જોઈએ કે ના કેમ ઉઠાવ્યું. અમારે એવી રીતે કોલર ના પકડાય, બોલાવે છે તો અમે આવ્યા છે. અમે એમને તમારું મૂવી उतारवा नहीं आया, એવું કહેવું જ જોઈએ। जाफराबाद के सरकारी अस्पताल में आज पुलिस और मामलतदार की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आजकल आए दिन अस्पतालों से दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में जाफराबाद शहर की सरकारी अस्पताल में कोई दुर्घटना घटे तो लोगों का बचाव किस तरीके से किया जाए और लोगों को दुर्घटनाओं के वक्त क्या करना चाहिए, इस मामले में जानकारी देने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके तहत मामलतदार कुबावत साहब और जाफराबाद पुलिस के पीआई की ओर से पूरे अस्पताल के स्टाफ को साथ में रखकर ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई और सभी को मॉक ड्रिल के तहत किस तरीके से दुर्घटना से बचाव किया जाए इस मामले में जानकारी दी गई। હું ડૉક્ટર દુધાત વરુણ, સામૂહિક કેન્દ્ર જાફરાબાદ. આજ રોજ અમારે સીએસસી ખાતે મોક ડ્રિલનું આયોજન કરેલ છે. તેમાં મામલતદાર સ્ટાફ તથા પોલીસ સ્ટાફ હાજર રહેલ છે અને અમે સફળ મોક ડ્રિલ આયોજન કરેલ છે. નર્મદા સિમેન્ટ કંપની ફાયર એન્ડ સેફ્ટી માટે
આજે અમારા આરોગ્ય કેન્દ્ર જાફરાબાદની અંદર મોકડ્રીલનો પ્રોગ્રામ હતો તે સફળ બનાવવા માટે અને તેની વિશે થોડી જાણકારી દેવા માટે હું આરોગ્ય કેન્દ્રમાં અલ્ટ્રાટેક કંપનીથી આવેલો હતો અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, મામલતદાર સાહેબ, આરોગ્ય કેન્દ્ર, હોસ્પિટલ સ્ટાફ સૌને મેં સેફ્ટીના રૂલ્સ પ્રમાણે જે આગ લાગે તે કઈ રીતે આપણે કંટ્રોલ કરવી, દર્દીને કઈ રીતે બચાવવા, એને આગ લાગી હોય તેનું શું પાલન કરવું એ વિશે બધી જાણકારી આપી અને આજનો કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક અમે પૂરો કર્યો. આજરોજ તારીખ 6 ઓક્ટોબરના રોજ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જાફરાબાદ ખાતે મોક ડ્રીલનું આયોજન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, મામલતદાર ડિપાર્ટમેન્ટ અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સાથે મીડિયાકર્મી પણ. આજરોજ નર્મદા કંપનીમાંથી તેમના ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટના એક કર્મચારીને મોકલેલ અને તે કર્મચારીએ આગ, ફાયર અને તેને બુઝાવવા માટે જે પણ કાંઈ જરૂરિયાત હોય તેની સલાહ સૂચન આપવામાં આવેલ અને સ્થળ ખાતે આગ કેવી રીતના બુઝાવવી તેનું લાઈવ ડેમો પણ કરે. અત્યારે આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો અને બહુ કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો. એ બદલ મીડિયાકર્મી અને તમામ સ્ટાફનો आभार व्यक्त કરવામાં આવે છે. आदिवासी लोगों को जाति के प्रमाण पत्र लेने में हो रही दिक्कतों के चलते आज नांदोद विधानसभा यूथ कांग्रेस की ओर से कलेक्टर और मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। सरकार की ओर से आदिवासी समाज के जाति के प्रमाण पत्र के लिए 37 तरीके के सबूत मांगे जाते हैं और आदिवासी लोगों को जाति के प्रमाण पत्र नहीं मिलते हैं, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज की ओर से बार बार इस मामले को सरकार को प्रस्तावित किया जा रहा है और अब नांदोद विधानसभा यूथ कांग्रेस की ओर से इसी मामले को लेकर आज कलेक्टर और मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है। इस मौके पर नांदोद यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही थी और सभी ने मिलकर आदिवासी समाज की इन दिक्कतों को साझा किया। જે આદિવાસી સમાજના જે જાતિના દાખલા કઢાવવામાં પડતી મુશ્કેલી પડે છે તે બાબતે અમે આવ્યા હતા. આજે અમે મામલતદાર શ્રી રાજપીપળાને આવેદનપત્ર આપ્યું કે જે સાચા આદિવાસી સમાજ છે તેમની પાસે જે જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે 37 જાતના પુરાવા માંગવામાં આવે છે. હવે આ લોકોનો તો કોઈ મુદ્દો નથી. આ આદિવાસી બહુમતી વિસ્તાર ધરાવતો વિસ્તાર છે. જે મુદ્દો છે તે ગીર, બરડા, આલેચના જંગલોના, નેસના જંગલોના, આહિર, ભરવાડ સમાજ લોકોનો છે. તો તેમની પાસે માંગે તો સારું. આ લોકો પાસે માંગવામાં આવે છે દાદા, પરદાદા, એમના પણ એલસી, જાતિ, લોહીના સંબંધો. હવે આટલું બધું આદિવાસી સમાજના ગરીબ લોકો ક્યાંથી લાવે? અને 37 પુરાવામાંથી એક પણ પુરાવો ન હોય તો જાતિનો દાખલો નીકળતો નથી. જે જે ગેરબંધારણીય લાગે છે. સરકારશ્રીએ જે કાયદો લાવ્યો છે તે સારો છે, પણ જેમની પાસે માંગવા જેવો છે તેમની પાસે માંગે તો સારું. અને આનો કોઈ નિરાકરણ લાવે તો સારું. 1500-2000 રૂપિયા ખર્ચો થાય છે. ખેતી મજૂરી કરીને જીવવાવાળા માણસ છે. આદિવાસી સમાજ ખેતરે મજૂરીએ જાય કે પછી આ દાખલાના ધક્કા ખાયા કરે. જેથી અમારી માંગ છે કે આ કાયદાને સુધારો કરે અને જે આ સાચા આદિવાસી છે તેમની પાસે આ વસ્તુ ના માંગે, જે જૂના પ્રમાણે જ કાયદા રાખે અને જે અસલ જે લોકોનો મુદ્દો છે તેમની પાસે માંગે તો સારું. शिनोर तालुका में आज आम आदमी पार्टी की ओर से लखीमपुर के हिंसा के मामले में आरोपियों को सख्त सज़ा दिलवाने की और साथ ही शिनोर में जो बंद शौचालय है उन्हें फिर से शुरू करवाने की मांग के साथ मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। शिनोर तालुका के सादली, सेगवा समेत अन्य कई गांवों में शौचालय बीते कई वक्त से बंद रखे गए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर बस सेवाएं भी काफ़ी वक्त से बंद है। तो इन दोनों सेवाओं को शुरू करवाने की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। तो वहीं लखीमपुर में जो घटना हुई है जिसमें किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कुचल दिया है, उसी घटना के चलते आज आम आदमी पार्टी की ओर से घटना के आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की मांग भी की गई है। और इन्हीं मांगों को लेकर आज शिनोर मामलतदार को आम आदमी पार्टी की ओर से आवेदन पत्र दिया गया है। આજે અમે મામલતદાર સાહેબ શ્રી સિનોરને અને હમણાં ટીડીઓ સાહેબને પણ આવેદનપત્ર આપવા માટે જઈએ છીએ. એમાં સૌથી મોટો અમારો મુદ્દો એવો છે કે જાહેર શૌચાલય સિનોરમાં, સેગવામાં, કરજનમાં, કુરાલીમાં, તમામ જગ્યાએ, સાડલીમાં
બધે જ જાહેર શૌચાલયો બંધ છે, તો આ તમામ જાહેર શૌચાલયો જનતાની માટે ચાલુ કરવામાં આવે એવી જનતાની માગ છે. અને બીજું કે અવાખલ, અચીસરા, ભેખડા, સાંધા, પીસઈ આ કોરોનાના કારણે બધી બસો બંધ થયેલી છે, તો આ બધી બસો ચાલુ કરવામાં આવે જેનાથી શાળાએ જતા બાળકોને અને મહિલાઓને આનો લાભ મળે એવી અમારી રજૂઆત છે. અને અમારે જનતાને એક એવી રજૂઆત છે કે તમે તમારા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓને જ્યાં જ્યાં મળે ત્યાં તમે એક જ વાત કરો કે અમારા જાહેર શૌચાલયનું તમે શું કર્યું, અમારી બાળકોની બસોનું શું કર્યું, એ તમારી પૂછવાની જવાબદારી જનતાની છે. અને જો જનતાની સેવા જાહેર શૌચાલય અને આ બસો નહીં ચાલુ કરે તો આવનારા સમયમાં જ્યારે જનતાને પછી વોટ આપવાનું થશે તો તમારા વોટ ઉપર તાળું મારશે, એટલું યાદ રાખજો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. આજરોજ લખીમપુરમાં થયેલા ખેડૂતો પર અત્યાચારની વિરુદ્ધમાં આજે અમે આવેદનપત્ર આપી અને ખેડૂતોને ન્યાય મળે એને માટે અમે મામલતદાર શ્રી સિનોર આવેદનપત્ર આપેલ છે. બીજું કે અમારા સિનોર કરજણમાં એક જ સુગર ફેક્ટરી, તે પણ સહકારી ક્ષેત્ર પર હતી, એ બંધ થઈ છે. એ ચાલુ થાય અને જીનિંગ ચાલુ થાય અને સીસીઆઈથી કરી દીધા, એના માટે અમે આજરોજ રજૂઆત કરેલ છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कल से नवरात्रि के पर्व की होगी शुरुआत। शहर के मंदिरों में भक्तों के लिए दी गई गाइडलाइंस। भाजपा के सीए और इकोनॉमिक क्षेत्र के सहयोग से आयोजित किया गया मोदी नॉमिक्स कार्यक्रम। शहर के सीए और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की रही उपस्थिति। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में रात्रि बिफोर नवरात्रि 2021 MSU रमझट का आयोजन। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागृति फैलाने का रहा उद्देश्य। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।